Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? தெரியுமா? தெரியுது மாதாஜி. Thank you, Mataji. So, warm welcome for book reading session, Science of Self-Realization. நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சு இந்த பகுதியை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ரெண்டாவது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக குருவை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணுன்றத பார்த்தோம். அதுல ரெண்டு பிரிவு பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் குருன்றவரை என்ன எப்படின்றத பார்த்தோம். நிஜமான குரு ஃபேக் குரு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிற வித்தியாசம்ன்றத பார்த்தோம். நேத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லண்டன் டைம்ஸ் நிபுணர் பிரபுபாதாவை மீட் பண்ணி கேள்விகள் கேட்கிறாரு. அதை பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா
என் கட்டளைப்படி எல்லா பணிவுடனும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் தலைப்பு. இந்த தலைப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஆன்மீக குருவான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை வந்து பத்தி வந்து பிரபுபாதா வந்து பேசுறார். ஓகேங்களா? இது வந்து 1936 பிப்ரவரி மாசம் பம்பாயில வந்து பேசுறாரு. ஓகேங்களா? சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு ஆன்மீக குரு, நம்மளுடைய பிரபுபாதாவுடைய ஆன்மீக குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. ஓகேங்களா? அவரை வந்து சொந்த குருவா ஏத்துக்கிட்டு உலகம் முழுவதும் வந்து அவர் வந்து பெரிய ஸ்தாபகாச்சாரியார் ஆனார். இஸ்கான் ஸ்தாபகாச்சாரியா ஆனார் இல்லையா? சோ அவரை பத்தி இவர் வந்து ரொம்ப மதிப்பா வந்து பேசுறார். ஓகேங்களா? சோ யாராவது இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? குரு அஷ்டகம். சாக்ஷாத் சாட்சாத்ஹரித்வேன समस्तशास्त्रैर्बुद्धस्तदा पाव्यद एव सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव दस्य वन्दे गुरो श्रीशरणरविन्दं वन्दे गुरो श्रीशरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीशरणरविन्दम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. மாதாஜி நீங்க ஒரு முறை ட்ரை பண்றீங்களா? ருக்மணி மாதாஜி. பரவாயில்ல காரியம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ சாட்சாதரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திரை யுக்தஸ்ய ததாபௌ யதேவ சத்பி கிந்து பிரபோயார் பிரியேவ தஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். சோ யாருக்கு வந்து சரணாகதி அடைறாங்க, யாருக்கு வந்து நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குருக்கு வந்து நமஸ்காரத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன் இந்த குருக்கு வந்து நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்து பார்த்தோம். பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பிரதிநிதியில வராருன்னா ஆன்மீக குரு தான் வந்து பகவானுடைய பிரதிநிதி இல்லையா? அவர் வேற இல்ல, கடவுள் வேற யாரும் இல்ல. நம்ம கடவுளை எப்படி அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுமோ அதே அளவுக்கு வந்து ஆன்மீக குருக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும், அவர் அப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இது யாரால பண்ண முடியும்னா தூய பக்தர்கள். ஓகேங்களா? தூய பக்தர்கள் வந்து யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னா கடவுளை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக ரகசியமான ஊழியர். ஓகே, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் சர்வெண்ட். சோ அவருடைய சர்வெண்ட்டை நம்ம வந்து மரியாதை படுத்தணும். அதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப வந்து கோர்ட்ல ஜட்ஜ் இருக்காரு, ஒரு பெட்டிஷன் ஏதோ வருது, அது என்னது சொல்றது, சம்மன் வருதுன்னா அது யாரோ ஒருத்தர் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அதை வந்து நம்ம மரியாதை வாங்கிப்போம். ஏன்னா நாளைக்கு போலீஸ்னா ஆக்ஷன் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துக்கு, அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்க்கு, அந்த கோர்ட்டுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குமோ அவ்வளவு அளவுக்கு மரியாதை கொடுத்து அந்த சம்மனை வாங்கிப்போம் இல்லையா? அதை வந்து அலட்சியப்படுத்த மாட்டோம். அது மாதிரிதான் இங்க வந்து கடவுளுடைய பிரதிநிதிக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும். அவர் முறையதான் வந்து நமக்கு எல்லாம் கிடைக்குதுன்றத இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பம்பாய் பிரான்ச்ல வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பாத்தீங்கன்னா அந்த கௌடிய மடத்தின் வந்து தலைவரா இருக்கிறார். ஓகேங்களா? கௌடிய மடத்துல இருக்கக்கூடிய தலைவரா இருக்காரு. அங்க இருக்கிற சில உறுப்பினர்கள் வந்து இவரை வந்து வெல்கம் பண்றார் பிரபுபாதாவை. நீங்க இன்னைக்கு எங்க கூட இருந்து அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வில் நீங்கள் மிகவும் அன்புடன் எங்களுடன் இணைந்திருப்பதால் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஒரு சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இறந்து போயிட்டாரு. அப்ப அந்த ஆன்மீக மடம் இருக்கு இல்லையா, அவர் ஸ்தாபிச்ச மடத்துல இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து அஞ்சலி செலுத்துறாங்க. அப்ப வந்து இவரும் அங்க போறார். ஓகேவா? சோ ரொம்ப அழகா பேசுவார் மாதாஜி. இந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ அவரை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஆச்சாரிய தேவன் அப்படின்ற வார்த்தையால அவர் அட்வைஸ் பண்றாரு. சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஸ்வ வைஷ்ணவ ராஜசபையின் தலைவர், ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? என் நித்திய தெய்வீக எஜமானர் பரமாம்ச பரிவரக்காச்சாரிய ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். எவ்வளவு அளவுக்கு புனை பெயர்களும் மரியாதைக்குரிய பெயர்களையும் எடுத்து சொல்றாரு பாருங்க. கௌடிய மிஷனின் நிறுவனரும். ஓகேவா? 1. 2வது ஸ்ரீ ஸ்ரீ விஸ்வ வைஷ்ணவ ராஜசபாயின் தலைவர், என்னுடைய ஆசிரியர், என் நித்திய தெய்வீக எஜமானர் பரமாம்ச பரிவரக்காச்சாரிய
ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜான்னு சொல்லிட்டு அவருடைய குருவை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்த்தி பேசுறாரு பாருங்க, இல்லைங்களா? ஆமா. அந்த எவ்வளவு அளவுக்கு பெரிய மனசு வேணும் இல்லையா அவரை பேசுறதுக்கு. ம். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோ சொல்றீங்க அவருடைய அப்பா அம்மா யாருன்னு? பக்தி வினோத் தாக்கூர். பக்தி வினோத் தாக்கூர் எங்க பிறந்தாரு? ஜெகநாத் பூரியில பிறந்தார் இல்லையா? ஜெகநாத் பூரி கஷேத்திரம் ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த ரத்தம் வந்து நின்னோடும் இல்லையா அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி, இல்லையா? சோ பூரி கஷேத்திரத்துலதான் வந்து பிறக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அன்பர்களே, இன்று மாலை ஆச்சாரிய தேவருக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள அத்தகைய அஞ்சலி ஒரு பிரிவினை கவலை அல்ல. ஏனென்றால் குருதேவர் அல்லது ஆச்சாரிய தேவரின் அடிப்படை கொள்கைகளை பற்றி நாம் பேசும்போது உலகளாவிய பயன்பாட்டிற்குரிய ஒன்றை பற்றி பேசுகிறோம். சோ இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்கா பிரபுபாதா கூட, நான் வந்து இல்லாம இல்ல, ஐ எம் லிவிங் த்ரூ மை டிவோட்டிஸ் புக்ஸ். நான் எங்கேயும் போலப்பா, நான் புக்ஸ் மூலமாவே உங்ககிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இது பிரபுபாதா. பட் இங்க வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே வந்து குருக்கு வந்து 2 விதமான சேவைகள் செய்வோம். என்னென்ன? வாணி சேவை, வாப்பு சேவை, இல்லையா? அவர் சொல்லிட்டு போன கட்டளைகளை நம்ம பின்பற்றினா அது வந்து என்ன சேவை? வாணி சேவை. வாணி சேவை. கூட இருந்தே அவருக்கு வந்து சமைச்சு கொடுக்கறது, துணி துவைக்கிறது, அவர் எங்கன்னா போகணும்னா அதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது, ரெடி பண்றது, அதை வந்து வாப்பு சேவை. வாப்பு சேவை. கூட இருந்தே ரெடி எல்லாம் பண்றது வந்து வாப்பு சேவை. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நம்ம இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம். அப்போ இங்க யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குரு. எந்தெந்த குரு? சைத்தன்ய, கிருஷ்ண சைத்தன்யா, பிரபு நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதா, கதாதரா, சிவாசாதி, எல்லா குரு இருக்கிற மாதிரி. எல்லா குரு. சூப்பர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிவிர பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ பத்தி தான் அவங்க வந்து பேசுறாங்க, அஞ்சலி செலுத்துறாங்க. அவரும் அந்த வார்த்தைகள் அவர் சொன்ன வாக்குல வந்து இருக்கிறார் இல்லையா? அத பத்தி இவங்க சொல்லும் போது அவர் இருக்காரு. இதை சொல்றதுனால இன்னைக்கு பிரபுபாதா இல்லாம இருக்கான். அவருடைய வார்த்தைகள் மூலமா நம்ம அவருக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்றோம். அவருடைய குருவும் இருக்காரு, நம்மளுடைய குருவும் இங்க இருக்கிறாரு இல்லையா? ஆமா ஆமா இல்லைங்களா? சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு குரு தான். ஏன்னா மெசேஜ் வந்து ஒண்ணுதான். நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இது இல்லையா? தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் குரு இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம குரு சீடம் பரம்பரையில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் ஒண்ணுதான் இல்லையா? அதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ குரு வந்து ஒருவர் மட்டுமே. ஓகேவா? அது காலங்காலமா வந்து குரு மாறுறாரு, விஷயம் ஒண்ணுதான். ஓகேவா? சோ குரு ஆச்சாரிய தேவா, அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம்ன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் வேர்ல்டு, அதாவது முழுமையான உலகின் செய்தியை வழங்கினார். அந்த குரு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரு? பேக் டு காட், அந்த விஷயத்த வந்து சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்படின்னா என்ன? அந்த உலகத்தை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாருன்னு அப்ப அங்க உலகத்துல இருக்கக்கூடியவருக்கு வந்து நம்ம உண்மையான சேவையை எப்படி செய்யணும் அதையும் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அவர் நிறைய முறை என்ன சொல்லியிருக்காரு நமக்கு? மகாஜனோகேன பந்தக, உங்கள் முந்தைய ஆசாரியர் கடந்து வந்த பாதையில் பயணிக்கவும். யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப நம்ம இப்போ ஒரு காட்டுக்கு போறோம், நிறைய பேர் நடந்து போயிருந்தா அந்த இடத்துல என்ன தெரியும் நமக்கு? பாத சுவடு தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? தெரியும். பாத சுவடு தெரியும். அது தெரியும் போது நமக்கு வந்து பயணம் பண்றது ஈஸியா இல்ல அதுக்கு வேறையா ஒரு புதுசா ஒரு வழியில போறது ஈஸியா? அந்த பாதையிலே போறதா? அந்த பாதையில. ஏன்னா நமக்கு வந்து அது சேஃப். கால் சூடு பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க எந்த டேஞ்சரும் இல்ல. சொல்லுங்க. ஏற்கனவே நிறைய பேர் அந்த வழியா போயிருக்காங்க. போயிருக்காங்க. அதனால அது பாதுகாப்பானது, டேஞ்சரும் இல்ல. சோ அப்படி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு எங்க டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகாம இருந்தா நம்ம குறிக்கோளை போய் தொட்டுடுவோம். ஹியூமன்களோட குறிக்கோள் என்ன? பேக் டு காட்ஹெட், கிருஷ்ண பிரேம இல்லையா? சோ அத வந்து நம்ம தொடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அது வந்து ஈஸியானது, அதையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே.
பட் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுக்கெல்லாம் முயற்சியே பண்றது இல்ல இல்லையா? நேத்து சொன்னோம், என்ன சொன்னோம், விலங்கு மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சாப்பிடுறது, தூங்குறது, இனப்பெருக்கம் செய்யறது, தன்னை பாதுகாத்துக்கிறது எல்லாமே நமக்கு சீப்பா கிடைச்சிடும். அதனாலதான் வந்து சீட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஃபேக் குரு கிடைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு இல்லையா? சோ நமக்கு எல்லாமே வந்து என்னது அரிது இல்லையா? கஷ்டப்படாம எல்லாம் வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இங்க வந்து அது சரியா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து நமக்கு என்ன கண்டிப்பா கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மகாஜனம் இல்லையா, மகாஜனர்கள் போன அந்த ராஜபாதை ஒன்று என்று நமக்கு புரியும். அதுக்கு வந்து முண்டக உபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்னது? தத் விஜ்ஞானார்த்தம் ச குரும் ஏவ விகச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். யாராவது ஒரு முறை இதை படிக்கிறீங்களா இந்த ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுவாமா? தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ச குரும் ஏவ விகச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். யாருக்காவது இந்த உண்மையான அறிவியல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவன் யார்கிட்ட போனோம்? அந்த விஞ்ஞானம். ஞானம்னா என்னது? அறிவு. அது விஞ்ஞானம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா, தெரிஞ்ச அறிவை வந்து நம்ம அப்ளை பண்றோம். இப்ப வந்து பிரபுபாத சொல்லிட்டு போனார், 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணு, சாண்டிங் பண்ணு. நம்ம என்ன பண்றோம்? அது பிராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்றோம் இல்லையா? 4 பண்புகளை 4 கட்டுப்பாடு விதிகளை ஃபாலோ பண்றோம். காலையில எழுந்து மோரார்லெஸ் எல்லாரும் ஜெபம் பண்றோம் இல்லைங்களா? 16 மாலைகள். அது வந்து விஞ்ஞானம். பிராக்டிக்கலா நம்ம லைஃப்ல நம்ம அப்ளை பண்றோம். அந்த விஞ்ஞானத்தை வந்து கத்துக்கணும்னு யாருக்கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணணும்? பரம்பரையில் வந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அப்படி அணுகுனாதான் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளால இத வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஓகேவா? என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்மளால வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும். அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற்று கருத்துக்குள் இருக்கக்கூடாது. குருவும் 2ஆக இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? வேற்று கருத்து வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது. 2 குருவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இன்றிரவு நாம் யாருக்கு மரியாதை செலுத்த கூடியிருக்கிறோமோ அவர் ஒரு பிரிவினைவாத நினைவத்தின் குருவோ அல்லது பல வேறுபட்ட உண்மை விளக்குபவர்களில் ஒருவரோ அல்ல. மாறாக அவர் ஜெகத்குரு. அவர் எல்லாரும் போல இல்லப்பா, அவர் தனிப்பட்டவர். ஏன்னா அவரு இந்த உலகத்துக்கு எல்லாம் குரு, ஜெகத்குரு. அவர் சிம்ம குருன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதனால நமக்கு எல்லாருக்கும் குரு அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங்ல அட்ரஸ் பண்றாரு பிரபுபாதா. பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம். யாரெல்லாம் வந்து அந்த முழு மனசோட அதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா நற்கதி அடைவாங்க இல்லையா? இதேதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மத்தஜீஸ் யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஆச்சாரியம்மா விஞ்ஞானியார் நவமன்யேத ஹர்ஹிசித் நமர்த்திய புத்தியா சூயேத சர்வ தேவமயோ குருஹு. இன்னும் வேற ஒருத்தர் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆச்சரியம் மாம் விஜாயான்யாம் நவம் மத்வேத கர்ஷிசித் ந மத்திய புத்தியாசுதே சர்வதேவ மயோ குரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஒருத்தங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆச்சாரியம் மாம் அபிஷானீய நவன் மத்யேத கர்ஹசித் நமதே புத்யா சூயேத சர்வதேவோ மயோ குருஹு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து ஆன்மீக குரு நான் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் கூறினார் இல்லையா? கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு நம்மளுக்கு? குருவானவர் வந்து என்னுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். கடவுள் எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவரோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆன்மீக குருவும் வந்து நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த ஆன்மீக குரு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரையும் பார்த்து பொறாமப்பட மாட்டார். அல்லது ஒரு சாதாரணமான அவரை பார்த்து நம்ம பொறாமப்படக்கூடாது. அவரை வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பக்கூடாது, அப்படி எண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? சோ அவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தேவர்களினுடைய கூட்டு தான் வந்து ஆன்மீக குரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி.
கூட்டுத்தொகை. ஓகே. சோ ஆச்சாரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய அடையாளம் இல்லையா? சோ அவருக்கும் வந்து இந்த உலக விவரங்களுக்கு அவருக்கு எந்த தொடர்பும் இல்ல. ஓகேங்களா? அத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு? அப்படியேப்பட்டவர் ஏன் வந்திருக்காருன்னு, இந்த வீழ்ந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து விடுவிக்க இங்க வந்திருக்கிறாரு. வேதங்களின் ஒளிய வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. இந்த வேதங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சு, ஹரே கிருஷ்ணா. லேட்டா காலி இருக்கும். சோ அவர் அந்த ஆன்மீக குரு வந்து நமக்கு எப்படி இருக்காருன்னா, நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருண்ட உலகத்துல வந்து அறியாமையில இருக்கிறோம். அறியாமையில இருக்கிறோம். பட் அவர் வந்து வெளிச்சம் போல வந்திருக்காரு, டார்ச் லைட் போல நமக்கு வந்திருக்காருன்றத சொல்றாரு. ஓகேவா? வேதங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் முதல்ல வந்து கடவுள் வந்து மனிதருக்கு கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பிரம்மாவுக்கு சொல்லியிருக்காரு. பிரம்மா வந்து யாருக்கு சொல்லியிருக்காரு? நாரதருக்கு சொல்லியிருக்காரு. நாரதர் வியாசதேவருக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வருக்கு சொல்லியிருக்காரு. சோ இப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சங்கிலி தொடர்பு இருக்குது. ஓகேவா? பட் நடுவுல தான் வந்து இந்த சங்கிலி தொடர்பு அறுபட்டது. அப்போ வந்து என்னாச்சு? கிருஷ்ணரே வந்தார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்தாரு, அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய குரு பெயர் என்ன? ஈஸ்வரபுரி இல்லையா? ஈஸ்வரபுரி. ஆமா மாதாஜி. சைத்தன்யருடைய டிசைபிள்ஸ் பேரு? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சீடர்கள். ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோசாமி. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 6 கோசாமிகள் இருக்காங்க இல்லையா? ரூப, சனாதன, ரகுநாதர், ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்டர், ரகுநாத, தாச கோசாமி இருக்காங்க இல்லையா? சோ இவங்க மூலியமா நமக்கு என்ன ஆச்சு? இந்த வேதங்கள்லாம் கிடைச்சிச்சு. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள் வாரிசுகள்ல வந்திருக்காங்க இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாரும் வந்து கடவுளுடைய பிரதி. இந்த மங்களகரமான நாளை ஸ்ரீ வியாச பூஜா திதி என்று நாங்கள் போற்றுகிறோம். ஓகேங்களா? அஞ்சலி செலுத்துற நாளை வந்து வியாச பூஜை திதி என்று சொல்றார். நம்ம பாத்தீங்கன்னா 76வது வியாச பூஜை வந்து நம்மளுடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக்க சுவாமி அவருக்கு வந்து என்னைக்கு நடக்குது? 8ஆம் தேதி. ஓகேவா? சோ அது மாயாப்பூர்ல நடக்குது. ஓகேவா? அவர் வந்து மாயாப்பூருக்கு போய் ரீச் ஆயிட்டார். ஓகேவாங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்த பிரமாணம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யாரும் எழுதல இல்லையா? சப்த வடிவத்துல கேட்டாங்க. அதை வந்து அப்படி அவங்கவுங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சு? இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? சோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் குறைதல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? சோ அதுக்கே வந்து அந்த கூடுதல் குறைச்சல வந்து கழிக்கிறதுக்கோசம் கிருஷ்ணரே வேதவியாசரா வந்து எழுதினார் இல்லையா? சோ அவர் எழுதுல வந்து எந்த குறையும் இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் பரிபூர்ணமானவர். நம்ம எழுதினாதான் அது வந்து ஃபால்ட் இருக்கும், மிஸ்டேக் இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், இவங்கெல்லாம் வந்து போனஃபைடு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஓகேவா? சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து அந்த சீட பரம்பரையில் உள்ள ஒரு உண்மையான குருவால் தான் வந்து நம்ம தீட்சை பெற முடியும். அப்படி பெறாவிட்டால் வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கூட பலன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்ம புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. யாராவது படிக்கிறீங்களா இத? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சம்பிரதாய விஹீனாயே மந்திரஸ்தே நிஸ்பவ மதாக. சோ இந்த மந்திரம் வந்து என்ன ஆகுது? நிஷ்பலா,
பலன் கொடுக்கறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி இந்த பலனை கொடுக்கணும்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவால தீட்சை பெற்றாதான் அந்த மகாமந்திரம் நம்ம சொல்றோம் எல்லா சர்வ பாப்பமும் போயிடும் மகாமந்திரம் இல்லையா. கலி கல்மஷம் தான் நாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அது வந்து நம்ம அறியாமல் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம யாரை ஏத்துக்கணும்? குரு குருவை குரு ஏத்துக்கணும். அப்படி ஏத்துக்கலைன்னா அந்த மந்திரம் வந்து வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு உபனிஷத் ஸ்வேத அஸ்வத்ர உபனிஷத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க? யாராவது இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? यस्य देवे बरा भक्तिर् यदा देवे तदा गुरव तस्यैते कदिदा हयदाः प्रकाशन्ते महात्मनः. हरे कृष्ण माता. இன்னொருத்தர் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப அழகான ஸ்லோகமா இருக்கு பாருங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த குருவை வந்து நம்புறானோ அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா யார் மேல நம்பிக்கை வரும்? கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். 2 பேர் மேலயும் நம்பிக்கை இருக்கணும் ஒருத்தங்களுக்கு. அப்பதான் என்ன ஆகும்? முழு நம்பிக்கை இருக்கணும். சாதாரண நம்பிக்கை இல்ல, முழு நம்பிக்கை கடவுள் மேலயும் இருக்கணும், ஆன்மீக குரு மேலயும் இருந்தாதான் அவன் வந்து ஆஹ் அவனுக்கு வந்து வேதங்களை புரிஞ்சக்கூடிய ஞானத்தை வந்து கிடைக்கும், தானாகவே வெளியப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதனால நம்ம வந்து ஆச்சாரியரை குறைச்சி எடையை போடக்கூடாது, கடவுளை மேல வைக்க கூடாது, எந்த ஒரு இம்பேலன்ஸும் பண்ணக்கூடாது. 2 பேருக்கும் சம அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மனிதர்கள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நமது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு வந்து ரொம்ப மோசமானது. நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் அறிவு நாலேஜ் இல்ல. நேத்து படிச்ச ஸ்லோகம் இன்னைக்கு மறந்துடுறோம் இல்லையா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடானது. அப்புறம் நம்ம இந்த உலகத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பல வருஷமா. நம்ம எதை எங்க இருந்து சோர்ஸ் எடுத்தாலும் அதுவும் வந்து லிமிட்டட். பட் இதுக்கு எல்லாம் வந்து முரண்பாட வந்து யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் பரிபூர்ண ஞானத்தை வச்சிருக்காரு. அதனாலதான் அவர் வந்து அவரை பகவான் சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவர் புலன்கள்லாம் வந்து குறைபாடானது இல்ல. அவர் புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி ஆளுகிறவர். அதனால அவர் என்ன சொல்றோம்? ரிஷிகேஷான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவருக்கு வந்து எதுவுமே வந்து அன்லிமிட்டெட். அவர் வந்து அன்லிமிட்டெட். நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன? லிமிட்டட், வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு இடத்துக்குள்ள இல்லையா. சோ நம்மளால வந்து அவர் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ புரிஞ்சுக்க முடியாது. பட் எப்ப முடியும்னு நீ வந்து சரணடைந்தா கடவுளுடைய தாமரை பாதங்களில் இல்ல குருவுடைய தாமரை பாதங்களில் நீ சரணடைஞ்சா கண்டிப்பா எல்லாம் என்ன ஆகும்? நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஞானம் வந்து கிடைக்கும் சொல்றார். அரைக்கப்பட்ட நாம் எதையுமே இந்த லிமிட்டட் சென்ஸோட போனா நம்மளால எதையுமே அறிய முடியாது. ஓகே. கலப்படமற்ற ஊடகம் மூலம் அந்த அவர்கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. சோ இந்த ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க மாதாஜி. பகவத்கீதை 4.34. ஹரே கிருஷ்ணா. तत्वित्ति परिणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேள்விகள் நமக்கு ஏதாவது புரியலன்னா அவர்கிட்ட வந்து எப்படி கேட்கணும்னா சம்மிசிவா கேட்கணும். குருதேவர் விட வந்து பாத்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற எனவே பக்தர்கள் அடிப்பணியா. சோ நீங்க வந்து நம்ம வந்து அவர்கிட்ட எப்படி கேட்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா சம்மிசிவா கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலயும் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம உண்மையான ஞானத்தை தெரியணும்னா குருவை அணுகணும். அவர்கிட்ட அதுக்கு முன்னாடி சரணடையணும். அதை பத்தி பிறகு அவர்கிட்ட வந்து விசாரணை செய்யணும் இல்லையா. அவருடைய நாலேஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாம்புக்கு பல்லு புடுங்கி பாக்குற மாதிரி ஆட்டி பாக்குறது மாதிரி பார்க்க கூடாதுன்றத வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. அதுக்குதான் என்ன சொல்லுவாங்க? யாருக்காவது இந்த சிஷ்டாஸ்தகம் ஸ்லோகம் ஒன்னு கோரிலேட் பண்ண முடியுமா? தப்பி சுனேச்சேன சொல்லுங்க. யாரு சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மறந்து போயிட்டீங்களா? என்ன கேக்குறீங்க?
ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாட்சரத்துல நாலாவது பணிவா இருக்கணும்ன்றதுக்கு வந்து சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனத்துல ஒரு ஸ்டான்ஸா இருக்கு. திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய ஹரி. சதாஹரி ஹரி. இல்லையா? நம்ம கிட்ட வந்து சப்மிசிவ்னஸ் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்றாங்க, மரத்தை போல பணிவா இருக்கும். மரத்தை போல பொறுமையாகவும் பொறுமையாகவும் புல்லை போல பணிவாகவும் 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 இருக்கணும் புல்லை போல இல்லையா? அது நிறைய பேர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆச்சாரியர்கள். அதுல வந்து நம்ம மாலை மாதிரி கழுத்துல போட்டுக்கணுமா, அந்த பணிவு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப வந்து நமக்கு உண்மையான அறிவு ஞானம் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் பேசிக்கா வந்து எப்ப முடியும், சரணாகதி அடைஞ்சாதான் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இந்த கூட்டம் வந்து சேர்ந்து இருக்குது, அவருக்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்துறதுனால செலுத்துறதுக்கு சேர்ந்திருக்காங்க. சோ எல்லாருமே நம்ம வந்து அவர்கிட்ட சரணடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம இதுவரையும் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாழ்ந்த நாள்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தற்பெருமாவும் நாகரிகமாவும் பெருமையாவும் குறைவாகவும் வளர்ந்திருப்போம் இல்லைங்களா? பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரியல் நேச்சர், அதாவது சிவிலைசேஷன் நாகரிகம்ன்றத நம்ம தெரியாம போயிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்ப மாடர்னா இருக்கிறது தான் வந்து நாகரிகம்னு நினைக்கிறோம். பட் அதெல்லாம் இல்லப்பா, கடந்த காலத்தை விட்டு இப்ப நம்ம என்ன நாகரிகம்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கலியுகம் பாத்தீங்கன்னா போக போக கஷ்டமா தான் இருக்கும். இட் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் டார்க்னஸ். ஓகேவா? இந்த கலியுகம் வந்து இருள் சூழ்ந்த இடம். இங்க வந்து பின்தங்கி இருக்கிறோம். பட் இதுல வந்து குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு க்ளூ கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? இந்த இந்த இருட்டுன்றது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எதனால வருது, நம்ம இந்த இருள் போன்ற இது எதனால வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையாம சில விஷயங்கள்ல வெற்றி அடையாம இருக்கிறதுனாலயோ நம்மளுடைய பேசிக் நெசசிட்டியை வந்து ஃபுல்ஃபில்லாம இருக்கிறதுனாலயோ வரல. ஓகேங்களா? எதனால இல்ல, நம்ம ஆன்மீக வழியை வந்து எஸ் மாதாஜி கரெக்டா சொன்னீங்க. ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் வரல நம்ம. ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடையல, அதனால வந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம அட்வான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், குண்டு வீசி போடுறது இருக்கு இல்லையா? இருந்த இடத்துல வந்து குண்டு வீசி பல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை வந்து சாகடிக்கிறது, ஏரோப்ளைன்ல இருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு பாம்பு போடுறது, மேல இருந்து கன் எடுத்துட்டு சுடுறது, இதெல்லாம் வந்து நவீன நாகரிகம் நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், முன்னேறிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா? பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது வந்து சிவிலைசேஷன் இல்ல, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுயநலம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அடுத்தவங்க வந்து மனிதாபிதானம் இல்லாம கொன்னுட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? மிருகத்தனம் கேவலமா நடந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? மிருகத்தனத்தை தவிர வேற எதையும் நிரூபிக்கவில்லை. இது வந்து முன்னேற்றமா, இதுதான் மனித நாகரிகம் அளவான் அப்படின்னு நிலையான்னு கேக்குறார். ஓகேவா? சோ இதுக்கு கதை உபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க, யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்திஷ்டதா ஜாக்கிரதா பிராபிய வரான் நிவோததா சூரஸ்ய தாரா நிசிதா துரத்யயா துர்காம் பாதஸ்தத் கவயோ வதந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படியே பொருள் படிச்சிருங்க மாதாஜி. தயவு செய்து விழித்து எழுந்து இந்த மனித பிறவியில் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் வரத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். ஆன்மீக உணர்தலின் பாதை மிகவும் கடினமானது. அது ஒரு கத்தி முனையை போல் கூர்மையானது. அதுதான் கற்றறிந்த ஆழ்நிலை அறிஞர்களின் கருத்து. இவ்வாறு சொல்லுங்க. இந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த ஆன்மீக விஷயம்ன்றது வந்து இந்த பாதை வந்து ரொம்ப கடினம். எப்படியோ எவ்வளவு அளவுக்கு கடினம், இது வந்து ஆரம்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவர்க்கா மாதிரி கசப்பா இருக்கும், பட் போக போக வந்து இனிமையா இருக்கும். அதே வந்து இந்த பௌதிக விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து சுவையா இருக்கும், போக போக வந்து அது வெறுப்பா இருக்கும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கடினம் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. ஓகே, அது எவ்வளவுக்கு கடினம், கூர்மையான கத்தி முனையில ஒரு நடந்து போனா எப்படி இருக்கும், அது சாதாரண விஷயம் இல்லையா? அவன் பேலன்ஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் இது ஆனா கூட அவனுக்கு கேட்காம குத்திடும் இல்லையா? சோ அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா போறதுதான் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கை. நம்ம 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும். பிரபுபாதர் இருக்க நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா?
என்ன மாதாஜி ஆடிபிளா இல்லையே? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒன்னும் கேட்கல இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணும் கேட்கல, அதான் ஆடிபிளா இல்லன்னு. அதான் ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியும். மேபி நெட் ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு. நான் உங்க வீட்டு வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஒரு நாள் வர்றாங்க, 2 நாள் வர மாட்டேங்கிறாங்க. என்ன சொல்ல, இன்னைக்கு வரல, நேத்து மழை. அவங்க வந்தா மதியத்துக்கு மேல மழை வந்துருது. வரலைன்னா வெயில் அடிக்குது. என்ன பண்ணான்னு தெரியல மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து 2 நாள் வர மாட்டேங்கிறாங்க. ரொம்ப இதா இருக்கு. பகவான் தான் ஆரம்பிக்க சொன்னாரு, ஆரம்பிச்சாச்சு. அவர் தான் முடிச்சு கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ண என்ன மாதாஜி, அவருக்கு காலம் இருக்கு. we have to wait until then. இல்லையா? அது எப்ப முடிக்கணும்னு பகவான் நிர்ணயம் பண்ணிருக்கிறாரா தெரியலையே. கிருஷ்ணாட்ட கேளுங்க. நான் கேட்டுட்டேன், அழுதுட்டேன். அவர்கிட்டதான் சொல்ல முடியும், வேற யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? அவர்தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், வேற என்ன பண்ண முடியும்? அவ்வளவுதான் நடக்கட்டும் மாதாஜி. இவ்வளவு நடத்தினவர் இன்னைக்கு ஒரே நடத்த மாட்டாரா? அதெல்லாம் அப்படி நடத்துவாரு. ஏதோ நம்ம இருக்கிறதுக்கு வீடு இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன லீவ் ஆயிட்டாங்களான்னு தெரியல. சொல்லாத மாட்டாங்கல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ராப்ளம் போல. ஹரே கிருஷ்ணா ப்ராப்ளம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்ததுனால வந்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமாராணி மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. இருக்கம்மா. சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம், கத்தி முனையில நடக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கைன்ற பார்த்தோம் இல்லையா? சோ ஆமா. இது வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு தெளிவா ஏன் யாரால சொல்ல முடியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வழியை பார்த்திருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் யாருன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவராசிகள். என்ன ஜீவராசிகள்? நம்ம இந்த உடல் அல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா இல்லைங்களா? நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் காம்பனன்ட், அது வந்து அழியாதது. நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு வந்து நித்திய சேவர்கள். இதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாதையில போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால அவங்க எடுத்து சொல்றது வந்து கரெக்டான விஷயம். இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மீன், நீரில் வாழும் உயிரினங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த உயிரினங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது தண்ணியில இருந்து எடுத்துட்டு அது எவ்வளவு நேரம் உயிரோட இருக்கும்? சந்தோஷமா இருக்குமா, கஷ்டத்தோட இருக்குமா? நேரத்துல துடிச்சிருச்சு செத்து போயிடும் மாதாஜி. கொஞ்ச நேரத்துல இல்லையா? அது மாதிரிதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நமக்கு தெரியல. நம்ம எல்லாம் இங்க கூடாரம் போட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு புரியல நம்மளுடைய தன்மை என்னன்றதே தெரியல. ஓகேவா? சோ நம்ம வந்து இங்க சந்தோஷமா வாழணும்ன்ற ட்ரை பண்றோம். பட் எதையுமே அதனால நம்மளால முழு சந்தோஷம் வந்து அடைய முடியறதே இல்லை. எப்படி அந்த மீன் தவிக்குதோ அது மாதிரி நம்மளும் இங்க வந்து தவிச்சுட்டே இருக்கோம். பட் ஒருத்தனுக்கு வந்து கண்டிப்பா அந்த பரிபூரண மகிழ்ச்சி வந்து கிடைக்கும். எப்ப கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து நான் வந்து இந்த ஆத்மா தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த பரிபூரணமான மகிழ்ச்சி வந்து இங்கேயே கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா அவன் வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். இந்த சரீரத்தை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். இந்த சப்டல் மைண்டை பத்தியும் வந்து கவலைப்பட மாட்டான். எல்லாத்துலயும் என்ன பார்ப்பான்? பரமாத்மாவை பார்க்க ஆரம்பிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இந்த வேதங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய செய்திகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரணமானது. ஓகேங்களா? அது வந்து உண்மையான ஆச்சாரியர்கள் வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா?
சோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது தெரியாம இருக்கிறதால தான் வந்து இருள்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம இருந்தா கூட இப்ப இந்த நம்மளுடைய ஆச்சாரிய தேவம் இருக்காரு இல்லையா? விஷ்ணு பாத பரமஹம்ச பரிவிரக் ஆச்சாரியா ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு. பட் வந்து நம்ம ஃபுல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோமா? இல்ல ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறோமா? இல்ல இல்ல இல்ல. இல்லையா? இருந்தாலும் அவர் வாயில இருந்து வந்துச்சு இல்லையா? அது வந்து எப்படியாப்பட்ட விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா அபூர்வமானது இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அவருடைய வாய் எப்பவுமே வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணியிருக்கனால அவருடைய மத்தஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அவருடைய வாயில இருந்து வர்றதுனால வந்து அது ரொம்ப புனிதமானது. ஏன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். அததான் சொல்லுவாங்க சில பேர், இந்த சபரி மாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா பழத்தை வந்து கடிச்சு கடிச்சு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆச்சாரியார் வந்து அவருடைய கருத்து சொல்றாரு பாருங்க. அது எப்படி வந்து எச்சில் ஆகும்? அந்த அம்மா தான் எப்பவுமே அவருடைய வாயால வந்து ராமா ராமான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ ராமான்ற சொல்ற வாய் வந்து எங்க இருந்து வந்து அந்த தீட்டு வரும், எச்சில் வரும்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. நல்ல கேள்வி தானே? ஏற்க வேண்டிய கேள்வி தானே? ஆமா நம்மவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. So, அது மாதிரி இவர் வந்து நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்ப அவர் வாயில இருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப புனிதமானது. நம்ம எல்லாரும் அதை வந்து ஏத்துக்கணும். தேவையில்லாம அதை அப்போஸ் பண்ண தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அத கேட்ட உடனே அவர் வந்து அவர் கையில இருந்து நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம கேட்டதை வந்து வேற ஒருத்தருக்கு சொல்லணும் இல்லையா? அத வந்து நம்ம பின்பற்றணும். இது ஒரு விஷயம்தான். பட் அத வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்படி பண்ணா கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போலாம். அவனை வந்து நம்ம விடுவிப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மா பத்தியும் சொல்றார். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான், இங்க இருக்கிறதுனால சொல்றேன். இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்கவே முடியாது. ஆயுதங்களால சரி, காற்றால உலர்த்த முடியாது, நெருப்பால எரிக்க முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒண்ணே ஒண்ணு ஆகும். ஒரு இடத்துல ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்புக்கு போகும் இல்லைங்களா? இந்த தன்மை தான் வந்து இந்த ஆத்மாக்கு இருக்குது. அது தண்ணியில நனைக்க முடியாது, நெருப்புல எரிக்க முடியாது. அப்படியாப்பட்ட தன்மை கொண்ட ஆத்மாவை பத்தி இங்க பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா? யாராவது கிருஷ்ணா? यस्यात्म बुद्धि गुणभेत्रिदादिगे स्वधिकळत्रादिषु पौनयुज्यदिः यत्तीर्थबुद्धिससिदे गर्हिषिद् Okay. जनेष्वपि ज्ञानेषु स एव को करः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்க உஷா மாதாஜி ஜாயின் ஆயிட்டாங்க. நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. சோ இதனோட பொருள் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளுடைய உடம்பு இருக்கு இல்லையா? இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பை மாதிரி. இந்த தோலால செஞ்ச பை. அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பித்தம், சளி, காற்று. ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எலும்பு, தசை அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் செஞ்ச பை தான் இது. பட் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இது என் பொண்டாட்டி, என் குழந்தை, என் புருஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருங்கிய உறவை வந்து பெயர் கொண்டு நம்ம வந்து இங்க உரிமை கொண்டாடி இங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி வந்து நினைச்சிட்டே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தும் நீ வந்து ஒரு புனித யாத்திரத்துக்கு போயிட்டு அங்க குளிச்சுட்டு நீ வந்தேன்னா என்ன பிரயோஜனம்? உன்னோட அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் யார் மேல இருக்குது? ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்கள் பௌதிக பௌதிக விஷயத்துல இருக்குது. நீ புனித யாத்திரைக்கு ஏன் போற? புனித நீராடல் பண்றதுக்கு. சொல்லுங்க. ஆன்மீகத்தை தவிர்க்கு. ஆன்மீக பக்தர்களை சந்திச்சு ஆன்மீகத்துல மேல வந்து நம்ம பாவங்கள் போனோம், நமக்கு புண்ணியம் வரணும், பக்தி அதிகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ பற்றுதல் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் பௌதிக பற்றுதல் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வந்து கடவுளை கேட்ட ரெண்டும் முடியுமா? முடியாது. இல்லையா? அதுதான் வந்து சொல்றாரு பாருங்க. அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கழுதை அல்லது பசுவை விட சிறந்தவர் அல்ல. அதுக்கும் அந்த மனுஷனுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார்.
ஓகே, நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி. இங்க நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவத பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा एवरीवन. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வர முடியாது மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி, ஒன்றும் பிரச்சனை. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன் எங்க சம்மந்தியை கூட்டிட்டு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. போயிட்டு வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நான் ஹரே அது கிருஷ்ணா. கிளாஸ்